गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों मैं कुछ बेनतियां करनियां ने। एक है धर्म का ज्ञान लैके धर्म की नॉलेज लैके गल करनी, दूजा है धर्म के ज्ञान नूं जीवन विच बद पा के धर्म की गल करनी। ये दो लफ्ज सुनियो। एक है धर्म की नॉलेज लै लेनी, धर्म ग्रंथ जबानी चेते हो जाने, हिस्टरी इतिहास तवारीख नूं याद कर लेना। वो सच्ची मुच्ची साडी इनफॉर्मेशन या साडी जानकारी विच, साडी नॉलेज विच, साडे बाहरी ज्ञान च बहुत वाधा करेगा। पर कई बारी वो ज्ञान अंदरों चिड़चिड़ा ते रुखा भी बना के रख दिंदा है। उसका एक कारण है कि जदों असीं उस ज्ञान की गल करने आ, याद रखो साडे धुर अंदर एक नवा बीज पुंगरदा है जिन्हों असीं खंगता कहने। आप टेक के मेरी बेनती सुनियो। समा मेरे वीर ने मैनू खुला दे दिता है तो मैं भी यतन करना भी मैं खुल के गल करके जावां। फिर बेनती सुनियो, ज्ञान की गल करदे आ, कई बारी धर्म की गल हुंदी है पर सच्ची मुच्ची अंदर रुखा होया हुंदा है, मत्थे ते त्योड़ी पई हुंदी है ते कथा नाम रस दी चलदी हुंदी है। मेरे सतगुरां ने इहो जी जेड़ी केवल बाहर मुखी नॉलेज सी ते ओ नाल नाल खौमे दे बीज नूं जन्म देई गई। ये ज्यों ज्यों ज्ञान वधी गया त्यों त्यों हंकार दी पंड होर सिर उत्ते आ गई। पहला पक्ष मैं उस संबंधी रखना है, उस नूं गुरु ग्रंथ साहिब ने बड़ियां थावां ते बख्शिश कीती। जिवें असीं कबीर साहिब जी दे बचन पढ़ने, उन्हां दा एक बचन है कि आप सारे जेडे पाठ करने वाले उन्होंने याद होना है, क्या पढ़ी है क्या गुनिया है। गल नॉलेज दी है ना, पर इहदे विच पढ़ी है ते गुनिया दे नाल उन्होंने साइंस टैक्नोलॉजी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने धर्म ग्रंथां का जिक्र किया। क्या पढ़ी है क्या गुनिया, गुनिया का अर्थ विचारिए। क्या वेद पुराना सुनिए, की होया जे वेद ते पुराण सुन ले। पर एक पासे बाणी शब्द कह रही है कि वेद वेदां दी जिक्र कर दी है। हजूर ने कहा क्या पढ़ी है क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई। क्योंकि मंजिल नहीं मिली, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, बोल भी लिया, अंदर इन्ना सुक्का पे सहज अवस्था की दात मिली ही नहीं। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई, हर का नाम ना जप सगावारा। हुण इस गल नूं फिर ध्यान नाल सुनियो जिहड़ी मैं गल कर लगा, क्योंकि आप नाल जदों तुक बोलदे हो मैनूं कथा करन च सुखैनता मिलदी। हुण जिहड़ा बंदा वेद किते पढ़िया उहनूं मूर्ख कह सकने? आपां कहांगे ये वेद पाठी है। कतेब लफ्ज जिहड़ा है ये इस्लामिक, कतेब लफ्ज जिहड़ा है ये बहुवचन है। इहदे विच कुरान भी आउंदी है, अंजील भी आउंदी है, त्रेत त्रोत भी, जिहड़े पश्चिम दे ग्रंथ ने। जदों वेद शब्द आउंदा है इहदा अर्थ है पूर्व दे रूहानी ग्रंथ। हुण इत्थे सतगुरु ने जिहड़ा लफ्ज वरतिया कबीर जी ने, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। फिर बेनती, हर का नाम ना जपस गावारा। गवार दा अर्थ है मूर्ख। एक बंदा वेद रोज सुने, कतेब सुने, धर्म ग्रंथ रोज पढ़े ते ओनू बाणीकार कहो मूर्खा, तेरे पढ़न ते सुनदा की लाभ, तेरे अंदर सहज नहीं आया मूर्खा। सारी जिंदगी नाम दियां गल्लां कीतियां ते सुनियां, जपिया एक दिन भी नहीं। फिर बेनती, हर का नाम ना जपस गावारा, क्या सोचें बारंबारा। क्योंकि जिन्नी बंदे नूं नॉलेज होवेगी, मेरे बजुर्ग सारे बैठे हो, तुम समय एक गल खोल के कहा, नाम तो विखूणा जिवें बंदियां नूं अमल हो जाता ना ताश खेडण दा, नशियां दा, नाम तो विखूणा कई वारी साडे माइक बोलण दा भी नशा हो जाता है। क्योंकि संगत भी जदों वाह वाह दी खौमे मिलदी है, अंदर वाले खंकार नूं होर पानी मिल जाता है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी त्रासदी है बुलारे दी। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जपस गावारा। क्या सोचें बारंबारा। अंधियारे दीपक चाहिए, कमाल कर देती जी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਭੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਆ ਪੜੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਆ, ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਚਾ ਪਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੀ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪ ਨੇ ਵੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਛਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ, ਦੇਖੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਝਿੜਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਖੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਏ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਸੀ, ਖੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਏ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 1500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। 1500 ਮੁਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1500 ਏਕੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਸ਼ੌਰੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 1500 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 750 ਮੁਰੱਬਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਹਾੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਵਾਈ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਾਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ
ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਨੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅਸਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਕੈਸਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਰਚ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਰਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਧੁਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਭੈ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਚਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਓਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਤਹਿਖਾਨਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਭੋਰਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 500 ਸਾਲ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਤਾਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਪੜੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ, 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 60 ਛੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 45 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, 15 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਨੇ। 60 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਪੌੜੀਆਂ 84 ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ 84 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 84 ਨੇ ਟੋਟਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਕਪਟਨ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਂਸ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਲੇਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਖੌਮੈ ਝਖਣਾ ਚਾਖ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਖੌਮੈ ਝਖਣਾ ਚਾਖ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੈਣ, ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਭਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਛੱਡੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਵੀ ਚਲੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਅਮਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਲੱਛਣ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ 6 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਖੱਟ ਲੱਖਣ,
पूर्णंग पुरख है, नानक नाम साध स्वजन। साधुआं दे 6 लक्षण कहे, पर मैं खिमा मंग लांगा, मैं कथावाचक हाँ, पर ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण कोई ब्रह्म ज्ञानी दस सकता है, कथा वाले दे वस दा रोग नहीं जे। मैं ये बाहर मुखी निम्रता नहीं कह रहा भी भाई साहब बड़े निम्रता वाले, नहीं, जो मेरा अंदर है, क्योंकि मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछा पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। 6 लक्षण। सब तो पहला महापुरख, मंत्रंग राम राम नामंग, ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण, पहला लक्षण। ज्ञानंग सम दुख सुखं, जुगत निर्मल निर्वैरण, दूसरा लक्षण। दयालंग सर्वत्र जिया, पंच दोख विवर्जित, तीसरा लक्षण। भोजनं गोपाल कीर्तन, अल्प माया जल कमल रहता, ये चौथा लक्षण। उपदेशंग सम मित्र सतर, भगवंत भगत भावनी, ये पंजवा लक्षण। पर निंदा ने स्रोत सरवणं, आप त्याग सगल रेण कै, खट लक्षण पूर्णंग पुरख है, नानक नाम साध स्वजन। कहते ये साधु के 6 लक्षण हैं, खट लक्षण। हुण इस एक एक तुक भी तां गुण इन्ने ने, ये उंज 6 तुकां मैं कह दित्तियां, पर लक्षण तां बड़े, गुण तां बड़े ने। एक एक तुक असीं बड़ी सरल लवांगे। पहला है मंत्रंग राम राम नामंग, ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण। महापुरख दा पहला लक्षण ਇਹ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ परमात्मा ਦੇ नाम ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ लक्षण मंत्रंग राम राम नामंग, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ परमात्मा ਦਾ नाम मंत्र, राम का मंत्र, गुरु का मंत्र शब्द है। मंत्र राम राम नामक ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है, वो किते भी चला जाए। याद रखियो, जेड़ा सर्व व्यापक पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो सर्व व्यापक परमात्मा दे ध्यान विच हमेशा ही मगन रहिंदा है। इस तुक नूं फिर सुनियो, मूर्ति दा ध्यान, किसे एक चीज दा ध्यान, बंदे बाहर बह जांदे, ध्यान दा अर्थ ही हुंदा जी एक थां उत्ते केंद्रित करना, पर इत्थे सर्व व्यापक दा ध्यान धरना जेड़ा है ना, ये केवल महापुरख दे हिस्से आया है। ਜਿਹੜਾ परमात्मा सर्व व्यापक है, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ। ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਇੱਕ ਜੋ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ परमात्मा ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। इस नूं समझण लई ये उदाहरण बिल्कुल सादियां ने। कई बारी कई सज्जन कहंदे ने वाहिगुरू शब्द दा उंज ते मेरा ख्याल है, जेड़ा बंदा नहीं मनदा ना, जोर ना लाओ मनण लई, सिर्फ अपना मन मना लो, नहीं मनदा अगले दे भाग ने। किस्मत ही है ना जी। एवें ओदी नकम्मेपणे नूं वेख के आप ही तपी जाना, अपनी तपश तो बचीए, अपना बंदा बचाए। हुण उन्हां ने जोर दिता सिमरन ते। मैं बेनती करा, असी वाहिगुरू गुर शब्द जपने, उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच पार ब्रह्म परमेश्वर दे अनेकां नाम ने। ਉਹ ਭਾਵੇਂ पूर्व दे धर्मां ने वरते ते भावें पश्चिम दे धर्मां ने वरते। गुरु ग्रंथ साहिब ने परमात्मा दे नाम उत्ते ईरखा पैदा नहीं होण दित्ती। आप जी सुनो, एक पासे गुरु ग्रंथ साहिब शब्द आउंदा है, सबै कट राम बोलै रामा बोले, पर याद रखियो राम शब्द त्रेता युग दे अवतार, त्रेते तो है ना, श्री रामचंद्र लई वरतिया जांदा है। पर प्रहलाद जी कदों होए? सतयुग च होए। हाँ जी, राम जी उदों नहीं होए। ये गल ज़हन च रखियो, प्रहलाद ने भी राम शब्द वरतिया है, गाया है, उदों तां राम जी पैदा भी नहीं होए। इहदा मतलब कि राम वो जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया होया है। एक बाणी च बचन हुंदा है, ये संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खमगी पचारे, राम कहे कर ताल बजावे। प्रहलाद राम कह रहे है। जेड़े लोग कहते ना राम जी नूं जपिया, मैनूं कई वारी हासा हुंदा है, वो सतयुग विच पैदा होए, राम जी त्रेते विच पैदा होए। जेड़ा युग पिछों पैदा हो रहा है,
ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਪੇਗਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ? ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ परमात्मा वास्ते वरत्या। शब्द है गोपाल, धरती की पालना करने वाला, वो भी परमात्मा लिए वरत्या। मैं आप नूं अर्ज करा, किन्ने क नाम ने जेड़े परमात्मा लिए पहला अवतारां लई वरते जाते सन। गुरु ने बिल्कुल कोई इत्थे संकीर्णता नहीं वरती कि मैं राम नहीं कहना, गोबिंद नहीं कहना, हरि नहीं कहना, गोपाल नहीं कहना, गोवर्धन नहीं कहना, मुरारी नहीं कहना, दमोदर नहीं कहना। हजूर कहते हैं जिस शब्द नूं भी एक ओंकार नाल जोड़ोगे वो परमात्मा दा नाम होवेगा। फिर ध्यान दिया जे, एक ओंकार नाल गोपाल एक ओंकार, गोबिंद एक ओंकार, दमोदर एक ओंकार। हजूर ने ना शब्दां दी वरतों कीती। दूजे पासे इस्लाम दा बोलबाला सी, कुरानिक शब्द बहुत सन, करीम, रहीम, अल्लाह, रब। ये सारे शब्दां नूं गुरुदेव ने वरत्या। महाराज कहन लगे प्रभु दे अनेका नाम ने, पर याद रखियो तुसी उस नाम नूं दृढ़ करना जिहड़ा गुरमत नाम तुहानूं दिता गया। यही कारण असीं वाहिगुरू शब्द कहने हैं ना जी। ये पंज प्यारे सानूं दृढ़ करांदे आ। ये कमाया होया नाम है वाहिगुरू शब्द। वाहिगुरू शब्द खुद गुरु नानक साहब करतारपुर संगत नूं आप जपांदे सन। भाई साहब ने सतनाम भी लिखिया ते वाहिगुरू भी लिखिया। भाई गुरदास साहब दा एक बचन है, वो कहते धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया, वाहिगुरू गुर शब्द सुनाया। ये बाबा जी आप जपांदे सन। हुण मैं एक शब्द वरत्या कमाया होया, ते मन च आया कि जी कमाया होया की हुंदा है। मैं एक उदाहरण देन लगा, पर नीवी ना समझियो, सीधी जी जटकी जी गल मैं करनी है। कई इमारतां 500 साल पुरानियां किले मिलते हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ पिपल ਜਿਹੜਾ ना साल कुछ निकलिया ਹੁੰਦਾ है। कई बारी किकर उत्ते पिपल मिल जाएगा, बोर्ड ते पिपल दोनों खूह दी विचों निकलते मिलते ने। कदी सोचिया भी जे ये जदों इमारत बनी, जे उदों बीज हुंदा ते 500 साल पहला निकलदा, हुण बनेरे विचों क्यों निकलदा पिया? ना किसी ने वाह के बीजिया। असल च पिपल दा ते बोर्ड दा बीज सियाणे पुरुष कहंदे आ, जदों पंछी खांदा है ਉਹਦੇ पेट विचों ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਨੇ ਖਾਂ ਤੇ गुरु नानक दा कमाया होया मंत्र कौडे दे उत्ते भी जम पैंदा है। ये सज्जन ठग उत्ते भी जम पैंदा है, अज भी वो जमदा है। महापुरख दा पहला लक्षण है मंत्रंग राम राम नामंग, परमात्मा दे नाम नूं दृढ़ कराना। मैं पिछले सालां च भी एक बेनती कीती सी, चलो तुसीं काव्य ग्रंथ भी मिलदे ने संत महाराज जी दे। अपना बाबा तेजा सिंह उन्हां ने जो लिखिया 2 हिस्सियां विच, PhD भी कीती साडे एक विद्वान सज्जन ने। हाँ जी, एक बलवंत सिंह जी कोठा गुरु चलाना कर गए, उन्हां दा एक छोटा जिहा ग्रंथ है संत बाबा अतर सिंह जी अभिनंदन ग्रंथ, छोटा जिहा ना जी। ते तुसीं जिन्नी संगत महापुरखां नूं प्यार करदे हो, एक वारी जरूर वो पढ़ियो। मैनूं तुहानूं बेनती है, उस विच जिन्ने लेख ने वो तकरीबन बाबा जी दे समकालियां दे लेख ने, जिहड़े उस वक्त उन्हां जिन्हां देखिया। मैं 2 बेनतियां करांगा, क्योंकि महापुरख का तरीका हुंदा बंदा बाणी नाल जुड़े किवें। असी शरा दा डंडा लैके चलने आ, वो जुगत दा डंडा लैके चलदा भी किसी तरीके नाल चेंज हो जाए। गल तां सिर्फ पहुंचण दी है ना। हुण कई बंदे नूं भंड के सवारना चाहते हैं, तू गंदा तू भैड़ा, जिवें प्रचारक करने। कई गुरु दीयां सिफतां इन्नियां करदे ने, मंदे अपने आप ही चेंज हो जाते। तरीके 2 ही ने ना, किसी नूं माड़ा कही जाण। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼
ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਫੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ। ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਦੰਪਤੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਸੀ, ਦਾੜੇ ਤੇ ਤੁਬਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਸੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚ ਸੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾੜ ਛੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 20 ਬੋਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੋਗੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, 20 ਨਹੀਂ 2 ਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਦਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਟੱਕ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਪਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਤ ਚੁੰਮੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਏ ਆ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। सेव करी इन्हीं की भावत और की सेवना लागत नीको, दान दियो इन्हीं को भलो, इन्हां नूं दान करो, सिखां दी सेवा करो। मैं कट्टरता च नहीं कह रहा, जेड़ा लंगर छके, पर वेखो कमाल दी गल, किन्ना दुख लगदा है कि उस निशान साहब नूं तुसीं पाड़न तुर पए हो। याद रखियो, जे इह ना चांदनी चौंक उत्ते झुलदा ते लाल किले ते तिरंगा भी कदी नहीं सी झुलना।
ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਖੈਦਰੀ ਝਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਸਿੱਖੋ ਕਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੀਸਗੰਜ ਕੋਈ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੀਣਾ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਹੱਥੀ ਲੰਗਰ ਬੀਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਓ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਕ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰਗ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। 2 ਲਕਸ਼ਣ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਿਆਨਕ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰਗ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਚ ਦੋਖ ਵੀ ਵਰਜਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਵੀ ਵਰਜਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਰਜੁਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜੁਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਤੁਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਸਿਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਆਲੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵੀ ਵਰਜਤ ਹੈ। ਉਹ 5 ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਕ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੰਗ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਦਇਆਲੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵੀ ਵਰਜਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
अगला बचन, उपदेशं सम मित्र छत्र है, भगवंत भगत भावनी। इस तुक नूं सुनियो। उपदेश करदा हर बंदे नूं, जिहो जिहा अपने मित्र नूं उपदेश दिता ओहो जिहा ईरखा करदा जिहड़ा ओहदे नाल उस दुश्मन नूं ओही उपदेश दिंदा। उपदेश विच ईरखा नहीं करदा। उपदेशं सम मित्र छत्र है, मित्र और दुश्मन नूं बराबर उपदेश दिंदा। ते अगला बचन कहंदे ने गुरु अर्जुन देव जी, कादा भगवंत भगत भावनी, वो परमात्मा दी भगती दा उपदेश दिंदे। गुरमुखो थोड़ा जिहा आप जी टिका बनायो। मैनू पता बड़े समय दे बैठे हो, मैं 5-7 मिनट होर लांगा। मित्र ते दुश्मन बड़ा औखा जे जी, सच्ची गल कहना बड़ा सौखा है। मैं भी स्टेज ते बैठा, जे किते मेरा विरोधी किते मैनू पता होवे वो सामने बैठा, धक्के नाल ही जुबान चों गोले चली जाते। तो होर हुंदी अठा भी अज बंदा है रगड़ के रख दिओ। याद रखियो, जेड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब दा सहारा लैके संगत विच बैठे अपने विरोधी नूं रगड़दा, वो अंदरों सुक जांदा। महापुरख ऐसा नहीं। उपदेशं सम मित्र छत्र, भगवंत भगत भावनी। दुश्मन होवे मित्र होवे। संत महाराज जी जेलम गए, जेलम पिंड विच गए, उत्थे कीर्तन कीता ते एक बीबी रोज संत महाराज जी दी उन्हें सेवा विच आउणा, बाणी दी बहुत प्रेमण, आपनूं पता ही होना, कीर्तन सुनना। पर उहदा घर वाला हुक्का पीण वाला, तमाकू पीण वाला ते रज के गुरु नानक दा निंदक, सिमरन दी नाम दी आर्या समाजी से रज के सिक्खी दा विरोधी, महापुरखां दा निंदक। उस बीबी ने एक दिन संगत च आई, जदों संत महाराज आसन ते गए, वो बेचारी रो पई ते संत महाराज जी पुछदे ने, बीबा बच्चा तू क्यों रोई? बीबी जी, बीबी क्यों रो रही है? कहंदी मेरी इच्छा है, मेरे घर चलो, चरण पाओ, मैं हत्थां नाल पका के लंगर छकाना चाहनी। संत महाराज कहंदे फिर रोण दी किहड़ी गल, आपां चलने आ। कहन लगी पर मेरा घर वाला तुहाडा निंदक है, बड़ी गंदियां शब्द वरत है, मेरे घर जाओगे? संत महाराज जी दे कोल बैठे कोई सज्जन नाल कहन लगे, महाराज जी वो बड़ा वड्डा निंदक जे, गुरु घर दा बड़ा निंदक, अपमानी, सिमरन भजन बंदगी जो लफ्ज भैड़ा वर सकदा वरद है, बीबी बड़ी भावना वाली। संतां ने देखिया, कह लगे बीबा तू लंगर तैयार कर, मैं तेरे घर जरूर आवांगा। उत्थे शब्द पता है की कहे, जदों कोल बैठे सज्जन लाके दे कहे, वेखो जी बड़ा बंदा माड़ा जे, ते संत जी कह लगे साडे तो माड़ा केड़ा, हम अवगुण भरे एक गुनाही। ते अगली तुक नाल कहती, भाई गुरमुखो हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। कह लगे लंगर भी छकांगे, तेरे घर कीर्तन भी करांगे। बीबी ने लंगर तैयार कर लिया। उन्हें घर वाले नूं क्या, देख तेरी अपनी बिरती है, पर मैं संत महाराज जी नूं कह के आई हाँ, घरों ना होना, जे तेरी मर्जी है रह जी घर, कबूल ना बोली। वो कहंदा नहीं मैं घर रुक जाऊंगा, पर मैं सहमत नहीं कहंदा। कहंदे संत महाराज जी गए, कीर्तन शुरू हो गया, वो पिछे बैठा सी। पता नहीं कीर्तन विच संत महाराज जी दे जदों स्वरूप दे दर्शन कीते, कीर्तन दी झड़ी लगी, संत महाराज बचन कर रहे सन, उठ के खड़ा हो गया। ओदा नाम सी किरपा राम। उठ के खड़ा हो गया, कहना महाराज जी मैनू बख्श लो, मेरे तो वड्डा निंदक कोई नहीं, मैं बहुत निंदिया की, बहुत गुनाह कीते। रो रो के कहंदा मैनू अमृत दी दात दे के गुरु गोबिंद सिंह दा सिख बना दे। प्यारिओ हुण मैं एक बेनती करांगा कि एक है जीवन, फिर बेनती, वो जीवन इन्ना उच्चा, इन्ना पवित्र, जिसका अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। सतगुर आग्या सत सत कर माने सिख, आग्या ताहे सकल संसारा खिताब। जेड़ा गुरु दे बचन नूं सत करके मंनदा है, चेते रखियो ओदा बोल लोकां दे सीनियां नूं छेक के दिख जांदा। उन्हें कहा जी मैनू अमृत छकाओ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਵੈਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ 6 ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਨਰਜੀ ਨਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ। 3-4 ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮਾਈਕ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੀ ਵਾਦੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ। ਤਉ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੈ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ 6ਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। 5ਵਾਂ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰਗ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣਕੈ, ਖਟ ਲਖਣੰਗ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇਨਲਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਊ ਡਸਕਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੀਪਣੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੇਗ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ 2021 ਚ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਖੌਮੇ ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਸੁਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖ ਨਾਵ ਸੰਖ ਥਾਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਠ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5, 7, 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ।
ਉਹ ਔਰਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਆਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਬਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵੈਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ। ਸੁਵਾਸਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸੁਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਤੀ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ, ਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੋ ਵਾਸਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ ਦਾਖ ਆਠੋ ਜਾਮ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰ ਹਰੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਇਮਨਾਮ। ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਲੀਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਕਾਲਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਕੱਲਾ ਸੰਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।